car هذاك الشي اللي غادي يتقدر. Pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, 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 pouvoir assassin, pouvoir assassin, assassin, الزلف الأول مولي شوية اللي فات قلب المكردقي الزلف
زول تيكلت هما تنميرت كيربون تيني الزلف الأول الزلف الكل تنميرتي كرا بوين الدين إديو سنة ساقي خاصة كا السمير ديك الفول مي يلي يون يفاد يكسد شطحنا الوقت سي الوقت سي وكنا ليلي هنا دونك ساقي الجمعة كي يدهكا ثموقين ثقبايلي في زعفان بلدان لا ليغ كابيل لي دروا د لوم إوا كني أميرتي كلت أدن دينونسي أين يخدموا دافو قبايليا إوا كنا نبدا ثما محباس تمحباس تمور تقبايليت عاد نسمكتي داني تيمسير شعال تمورتنا الجزائر دي لا كابيني شحال يموتن شحال يرسن سي دي سونتين بليزيور سونتين دو بيرسون يموتن يرسن راشي مشطاح يرسن المال بلا ما نتسو تجور الغوال في ناكرانت لكن نزرا أزل من 500 محباسي قلان يرس 38 لي كونداني ا مور شحال دارني قلان لي زانترديكسيون تكيتي التيريتوار ناسيونال لي اس تي ان سيكي قريب ثمور ثقبايلي تاكل الساعه غازلو فتفواياجي دارني نبغى nous voulons témoigner notre soutien indéfectible et au grand écrivain Samsal يكتوطفون صغور يحسن المدافع الجزائري accusé de l'article 87 bis يعني ذاك كان نزار ذاك نيل الجزائر وتسعى لي ليميت دونك قبل نعدي لي زانترفونون ساكي هذا اللي نتفكنا والسن بغينا نكون نجدا غتسلم يدنا يفتاوش une chanson c'est un message d'espoir يكشنا un homme de paix اسمه جون لينون en 1971 يكتوانغان le 8 décembre 1980 la chanson هاكي يعاودس كز واحد علي كزار قبايليت en même temps أسرع تجميلتي يكزار يقولون en 2021 سلا كوفيد أكون يدنا شتا غاس تسلمي تاقشتي يقول الشرك بتنا خلق ذي لقاعة بتنا عشق فلان اسمع وذرتك وينك في دغدغ لقيت جولة جديدة أمسون ثلاثة ماشي واحد
ريتيني جرانا اصبر واللي دعوسو الزار والفلاح مسكنات تبدو ماشي وحدي السلام Merci Noun. Encore une fois, je souhaite la bienvenue à tous les présents et aussi à toutes les communautés qui nous ont rejoints pour être là aux côtés de Boualem Sansal. Merci à tous. Je donne la parole au président de la Ligue Kabyle des droits de l'homme, M. Azouao Efrassi. الزول تقمات ولا شغلي في انا حبس طاق الصرقير انا انسلت لي زانترفينون ناطس قندوكال تمدوكال دي روحان لان مامي برانيين لان امريكان لان وياض دونك مولا شغلي فاس نفك شطح القدار اكن او نفك القدار يكون ويا فاون ديني غير تزويره تنمير ثنون تنمير ثنخوت كون وين كون كثير ديرزان سمرا حقي الناسيون اشكو سيوان ويديسان يسون افوس حفيفر نزرفان نومذان بقفايلي ناوس دايري سمثا يدي روح نرذاقي ادنيني تنمير ثمقرات ادنيني غزول ذا حمايان سياقي يقبايلين تقبايلين يكتير ندي ثمور تقبايلي ثفايك يسعد دايل البطل دابا كان تزرم ذاك لو 10 ديسمبر 1948 سي لا ديكلاراسيون يونيفرسيل دي droits de l'homme qui j'aime bien dire des droits humains et du citoyen ça قاقلا لو 8 تاكي تاكوني تيغي توافكن ايوا كانوا نخدم مجموعه كي سيسم تموقين تقبايلي ثني زافان بومدان نروح درداكي وكنا نسقردش دي 2024 ثاني ذا الصوضن يزرفان ومذان دي الموت قبايليت الا بعدا اين ضرون سي 2021 لاكوذ البطل ديالين صلى لوا 87 بيس دو كود بينال الجزائر يكتاوي نمدنا الحباس بور ان جيم سور فيسبوك إلا قد زرم اشتاقين زرمتاكو وإذاك يدي قارن أشمك وإذاك زرمتو لذنو ثنين كيس يقار قارن نسلان يوين يدنا يعذاون من سلان يتسوس منون إذا فهم بنذان دي ثمورث ثقبايليثنا دي ثمورث الجزائر سومتا سلامة كان وسناقي يتوظف يونو يعني كريفان مس بالام صنصالي قال لنا ستان الجيريان يتوظف زرا ماشي مي بور دو ريزون
il a apporté son soutien à Tmur Taqbaylit et Inkrafan Tmur Taqbaylit. Deuxième raison, il a coché 2 cases. Donc 2 cases de l'Hebs. وإذا كي غيقارن ذاك النكوني ونتسكر فوذ ونتسكر ثايت الجزائريين سي بيان لا بروف اساكي ذا كان نكوني سكرا وين يتواضل من صغور ذابو ومهرسان الجزائريين نكون اقلا التماس on est tous sur le même bateau. Bon, le Chourilif, a donné une petite rétrospective sur 2021. La loi 87 bis, il y a un peu de en fait, dire vrai. Maintenant, il y a قبايلي كشي داير فريف. فوالا عندك كان صوغني زرفان بمذان اللي ثمر قبايلي نهار ثمر في الجزائر. فذاند صمر غيوث صرغنا en août 2021 صرغنا نغانا ركاز نغانا الجزائريين صغوري فاسن يسردسن أبان رشنا يلا قبايلي وفان دينا حكمن في لسنس الحبس ولا نكرا لا نسين يذنا 3 يذنا باقيين فكنا والنسن تشكي حكمن في لسنس الموت condamné à mort dans des dossiers complètement vides. صار انت مرتق قبايليت يلا نبدو صار غاين دون فاسون ميثوديك صار غاين تبرين تزمرين يمذن دي مدورن اثني زرفن بمذان دي ثمرت تقبايليت ناضي ثمرت الجزائر ثورا كاكي سون باسي ان ايتاب سوبيريور سكرا بوينا دينين نك ذا مازيغ ثورا إباثان دي الحبس ونزرع même pas parce qu'il est en garde à vue au mandat de dépôt des gardes à vue des ثمرت الجزائر زمرتي اللي en garde à vue pendant 3 mois هكا وكيدوز من الجزائر بغيت نذكر يون باويل نكمثنا يوغورثن زرام يخدم القضيش يكرزن في لامين دو زنك نتاع حمزه في الدنيا السروميث يتسرفم شكون لان داكي دي جورناليست من فرنسا في الدنيا السروميث اظهر اذن لو ميساج مع ولكن كمثنا يوغورثن يخدم من un très gros travail d'enquête sur les dangers de l'exploitation de la mine de zinc نتاع حمزه qui va être une véritable catastrophe écologique en Kabylie, mais dans tout le bassin méditerranéen, et c'est bien pour ça que je veux la lire en français. Nous sommes ici pour exprimer notre soutien conditionnel à Boualam Sansal, écrivain et intellectuel courageux, injustement emprisonné par le gouvernement algérien qui ne supporte ni la critique, ni l'idée même de la liberté, et encore moins la vérité. Nous sommes ici aussi pour dénoncer les actes de répression contre les militants kabyles, pour faire entendre leur voix. Sophia. Sophie l'année José Zarin. Donc le régime algérien, en prétendant défendre sa souveraineté nationale, exerce une politique coloniale à l'intérieur de ses frontières. Il spolie les terres de la Kabylie, détruit nos ressources et réprime brutalement celles et ceux qui osent défendre leur identité et leur avenir. Prenons l'exemple du projet minier de Salah Hamza Afgaïf, dit Béjaïa. Souvent, sous couvert de développement économique, ce projet n'est autre que la manifestation de la volonté systématique du pouvoir algérien d'effacement de notre patrimoine naturel, culturel et spirituel.
En polluant nos terres et nos eaux, en poussant nos populations à l'exode, allant jusqu'à exhumer nos cimetières, l'État algérien ne fait que perpétuer sa volonté de dépossession et d'assimilation forcée de la Kabylie. Ce projet ne vise pas seulement l'exploitation des ressources du peuple autochtone kabyle, mais il vise à transformer la Kabylie en une terre sans âme, vidée de ses habitants et de son histoire. C'est un acte délibéré d'écocide et de destruction culturelle planifiée contre le peuple kabyle. La Kabylie, avec sa culture, son histoire, sa langue et son identité, est vue comme une menace par ce régime colonial. Ils détruisent nos terres pour nous chasser, pour nous exiler. À ceux qui hésitent encore à dénoncer la mine de Tel Hamza, est un véritable écocide qui se prépare. En détruisant notre environnement, ils détruisent nos moyens de subsistance, notre culture, notre identité jusqu'à notre histoire. Les rejets toxiques issus de cette mine, notamment le plomb et d'autres métaux lourds, ne s'arrêteront pas aux frontières kabyles. Cela, vous le savez. En se déversant à la mer, ils pollueront tout le bassin méditerranéen et finiront, soyons certains, dans les assiettes des citoyens européens, des Français et autres Européens qui ignorent encore que leurs poissons, leurs coquillages pourraient bientôt être porteurs de poison colonial. Nous appelons aujourd'hui la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union européenne et plus particulièrement la France à prendre leurs responsabilités. La Kabylie se tient debout. Elle continuera de se battre pour la liberté. Nous n'avons pas à quémander des droits. Nous exigeons justice, nous exigeons la fin de l'exploitation de la mine de Tel Hamza. Nous exigeons également la reconnaissance de notre droit légitime à notre autodétermination, la libération de Sansal et de tous les militants politiques pacifiques kabyles, de tous les citoyens kabyles innocents qui croupissent dans les géoles algériennes. ثمول ثقبيلي ثتيذير إزرفان كمتان أقبيلي أديذيرا لمسك بعداو أميرتين Merci maintenant. Thorel a dit Al-Tafat Ougafa qui est en Suède va intervenir par téléphone. Tafat Ougafa est une juriste de la Ligue de Kabyle des droits de l'homme, ministre de la Justice au sein du gouvernement kabyle en exil. Yekveiliyen, Timedukel, Azul. Mes chers frères et sœurs kabyles, chers amis de la Kabylie, au nom de la Ligue kabyle des droits de l'homme, je vous salue. Nous sommes réunis aujourd'hui pour défendre des valeurs universelles, la liberté, la justice et le droit à l'autodétermination d'un peuple trop souvent réduit au silence. La Kabylie, ce joyau de l'amazirité, est bien plus qu'une région. C'est le sanctuaire vivant, l'âme vibrante de notre identité, de notre culture et de notre dignité. C'est aussi la flamme d'une lutte séculaire pour la vérité et la liberté. Mais hélas, notre sanctuaire est aujourd'hui menacé. Menacé par un pouvoir oppressif qui, au lieu de prendre ses responsabilités, l'abandonne
et cherche à le détruire. Hier, c'était la cérémonie de la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame. Lorsque je contemple la symbolique de cette cérémonie, je suis frappée parce qu'elle incarne la résilience, la mémoire et la reconstruction face à l'adversité. En regardant cette cérémonie, je n'ai pas pu retenir mes larmes en pensant aux Kabyles qui, abandonnés par les autorités algériennes face aux incendies récurrents en Kabylie, qui sont transformés en pompiers improvisés et en équipes de secours. Ce peuple courageux et cette belle nature kabyle, régulièrement dévorée par les flammes, sont laissés à leur sort par un pouvoir militaire dictatorial qui non seulement refuse d'assumer ses responsabilités, mais qui va jusqu'à accuser le MAC, le Maroc et Israël des incendies en Kabylie. Et pourtant, aucune poursuite n'a été engagée contre ces prétendus responsables, sauf bien sûr pour le MAC qui a été arbitrairement condamné pour terrorisme. Le régime algérien orchestre des manigances machiavéliques pour accabler davantage une population déjà terriblement éprouvée par les incendies. Sous couvert de l'article 96 bis du code pénal algérien, un outil répressif utilisé pour criminaliser toute forme d'expression pacifique, ces mêmes pompiers et sauveteurs kabyles se sont retrouvés accusés à tort du meurtre d'un homme, révélant ainsi une instrumentalisation cynique de la justice pour asservir la société kabyle. Cet anticabylisme primaire poursuit un objectif clair, l'anéantissement de l'identité kabyle. Depuis l'indépendance de la Kabylie, un véritable génocide culturel est en marche. Pardon, depuis l'indépendance de l'Algérie, je voulais dire. Un véritable génocide culturel est en marche, sous le regard indifférent du monde libre. Aujourd'hui, plus de 500 Kabyles innocents, dont 38 sont condamnés à mort, croupissent dans les prisons algériennes sous l'accusation fallacieuse de terrorisme. Ils subissent la faim, la torture et les traitements dégradants. Même leurs avocats ne sont pas épargnés, certains étant eux-mêmes arrêtés. Ceux qui parviennent à sortir de prison sont réduits au silence, brisés physiquement et psychologiquement, tandis que leurs familles vivent sous la menace. Le silence autour de l'affaire Larva Nasireten est tout aussi choquant. Malgré toutes ces arrestations arbitraires, le véritable criminel reste toujours non identifié, ce qui laisse penser que les autorités algériennes n'ont aucun intérêt à faire éclater la vérité. Cette sordide affaire illustre une fois de plus le mépris et l'impunité d'un pouvoir qui s'acharne à réprimer un peuple dont le seul tort est de défendre sa dignité et son identité. Chers frères et sœurs kabyles, le devoir de vérité est fondamental. Les crimes, qu'ils soient récents ou anciens, doivent être exposés et dénoncés. Le génocide de la décennie noire marqué par l'exécution barbare de 300 000 civils demeure un rappel poignant et cruel de ce que les peuples amazirs endurent depuis des siècles. Pourtant, une omerta organisée persiste, orchestrée par ceux qui devraient protéger leur peuple. La Kabylie a particulièrement souffert du génocide de la décennie noire. Des jeunes filles y ont été brutalement assassinées pour avoir refusé de porter le voile. Toujours dans ce contexte de devoir de vérité plutôt macabre, la mémoire de nos héros amazirs est systématiquement effacée. À titre d'exemple, la statue du roi Axel, un roi de l'Antiquité, a été démontée par le pouvoir militaire algérien
4 jours après son inauguration, tandis que d'autres statues